पंजाब टुडे देख रहे हो तुसी। मैं डॉक्टर जिंदर सिंह। अज असीं गल करांगे फतेहगढ़ चूड़ियां दी, जित्थे कि अकाली दल की सियासत इस वेले पूरी तरह नाल सिखरां ते है, क्योंकि इत्थे अकाली दल के दो धड़े इस वेले दावा कर रहे हैं कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ इत्थों लड़नगे। लोग ना भुलेखा हुंदा तुरे जांदे ते पैर ते बटेरा आ जे ना पैर थले ते ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ मैं बड़ा शिकारी हाँ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰੂੰ ਆ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕਰੂੰ ਆ ਸੁੱਟ ਲੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, मैं अपनी धियां लैके तुहाडे विच फिरदा रहा। ये कित्थे है उदों? अज तो बाद मेरी जुबान च गल नहीं तुसीं सुणोगे। फतेहगढ़ मेरा घर आ, मेरा घर आ, मेरा घर आ। इत्थों लड़ूंगा, इत्थों लड़ूंगा, इत्थों लड़ूंगा। कोई अपोज करे उहदी मर्जी आ, उहदी अपनी समझ आ, पर मैं इसी इन्नी सोच का मालक नहीं। मैं वड्डे कालू साहब होनी ने बड़ा सत्कार करते हैं। चलो मुंडे उन्होंने तो बोलने की उन्नी की आदत है, तुहानूं पता मीडिया ने भी उन्होंने क्वेश्चन किए, पर वो सुभाव अपना अपना होंदा, उन्होंने बंदा। तुहानूं दस दिए कि कुछ दिन पहला ही लखबीर सिंह लोधी नंगल ने एक बयान जारी करके दावा किया सी कि वो 2022 की चोण हुण फतेहगढ़ चूड़ियां तो लड़नगे, जिस तो बाद कालो परिवार ने इसका तिखा प्रतिक्रम दिंदिआं पहला दादू जोर च एक मीटिंग की ते अपने वर्करां नूं स्पष्ट किया कि वही इत्थों हल्के के इंचार्ज हैं और 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ भी इत्थों रविकरण सिंह कालों ही लड़नगे। इस तो बाद श्रोमणी अकाली दल वालों दिते गए धरने दौरान रविकरण सिंह कालों ने फतेहगढ़ चूड़ियां विच दिते धरने विच जिथे कांग्रेस के खिलाफ भड़ास कड्ढी, उत्थे ही चौंक चौराहे विच खड़े होकर शरेआम लखबीर सिंह लोधी नंगल नूं भी ललकारिया ते कहा कि वही इत्थों चोण लड़नगे, जेकर किसी च दम है तो रोक के दसे। इस तो बाद असीं लखबीर सिंह लोधी नंगल नाल भी अज संपर्क किया है तो लखबीर सिंह लोधी नंगल ने भी इस ते अपना तिखा प्रतिक्रम दिता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसी के शान के खिलाफ भड़काऊ बयान देना मेरे सुभाव दे विच नहीं है, पर इन्नी गल उन्होंने नाल ही आखी है कि वह वड्डे कालों का दिलों सत्कार करते हैं। लखबीर सिंह लोधी नंगल ने फतेहगढ़ चूड़ियां की अकाली दल की भाखरी सियासत ते की गल्लां कीतियां हन। आओ देखते हैं पंजाब टुडे दे नाल खास गलबात। दिनी बटाला तो विधायक लखबीर सिंह लोधी नंगल वालों हल्का फतेहगढ़ चूड़ियां तो चोण लड़न के दिते गए बयान मगरों हल्के की सियासत जी काफ़ी गरमा चुकी है। तो इस तो बाद जोड़े कालो परिवार वालों भी लोधी नंगल साहब ते जोड़े वार पलटवार जोड़े किए जा रहे हैं। साडे नाल बटाला तो विधायक लखबीर सिंह लोधी नंगल जी मौजूद ने, आपां उन्हां नाल गल करांगे कि उन्हां दा इस बारे की कहना। दरअसल इस तरह जी कि हर बंदे का हक आ पार्टी के कोलों डिमांड करे। पार्टी ने वेखना आ कि किहड़ा बंदा किस हल्के विच सूट करदा ते कित्थों जित सकदा। मैं पार्टी दे कोल अपना जिहड़ा ये हैगी है डिमांड वो रखण तो पहला पार्टी ने सर्वे कराउणा आ। मैं अपना पक्ष पेश कीता है कि तुसीं सर्वे कराओ, और ईवन कला फतेहगढ़ चूड़ियां ही नहीं, फतेहगढ़ चूड़ियां भी, डेरे भी, कादियां भी और श्री हरगोबिंदपुर भी जिथे जिथे बंदा अपनी सीट जित सकता आ, उहदे वास्ते पार्टी प्रधान बड़ी संजीदगी दे नाल लगे ने, और उन्होंने अपनियां सीक्रेट टीमां एजेंसियां जिहड़ियां ने उन्होंने सर्वे लई लाइयां ने। उहदे विच जे हुण मैं आखदियां ते मैनूं कोई अपोज करे उहदी मर्जी आ, उहदी अपनी समझ आ, पर मैं इसी इन्नी सोच का मालक नहीं। मैं वड्डे कालू साहब होनी ने बड़ा सत्कार करते हैं। चलो मुंडे उन्होंने तो बोलने की उन्नी की आदत है, तुहानूं पता मीडिया ने भी उन्होंने क्वेश्चन किए, पर वो सुभाव अपना अपना होंदा, उन्होंने बंदा कोई बदल नहीं सकता। सानू कोई इतराज़ नहीं, सानू कोई जिन्ना मर्जी माड़ा आख ले साडे उहदे नाल असीं इन्ने ज़्यादा टैंपर लूज करने वाले नहीं बंदे। असीं बड़ा जिंदगी विच इहो जिहियां गल्लां सुणीਆਂ ने, और पेशेंस होण करके सानू सच्चे पातशाह ने बख्शियां भी कीतियां ने, और असीं सारिਆਂ ਦਾ सत्कार करते हैं। पार्टी के सारे सीनियर लीडर जिहड़े ने साडे जिले दे भी उन्हां दा भी सत्कार करते हैं, और उन्हां दे मैनूं की कहिंदे आ की नहीं कहिंदे, लोग उहदा किन्ना बैड इफैक्ट महसूस करते हैं। जाके लोगों को पुछो कि जदों लोग मेरे नाल प्यार करते हैं, मैं लोगों नाल प्यार करदा, तो लोग धाड़ा बन बन के सवेर तो मेरे को इत्थे आउंदे ने। कोई सवेरे सदा पत्र तो नहीं दिता हुंदा, लोग प्यार दे करके ही सारे मिलण वास्ते आउंदे ने। जिहड़ी उन्हां नूं
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹੂਗੀ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਖਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਹ ਦੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਡਾਹਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਲਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਨ 72 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਕਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤਨੇ? ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 97 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਜਾਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਾਂ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 80-82 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 30 ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ 29 ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੌਫ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਣ,
ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਲਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲੜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਦ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰਜ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਵੀਕਰਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਐਤਕਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਾਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 4 ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਵੰਡਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਏ 12 ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਈਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਸੋਚਾ ਹੋਣੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈਏ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾਪਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ।
ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਟ ਕਦੀ 79 ਤੇ ਕਦੀ 382 ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।